Hello everyone. Welcome to the digital platform of Futurista Careers. ठीक है, फिफ्थ सेशन है आज हमारा। आई थिंक हम पिछले कई सेशन से मे बी फोर्थ सेशन से इसे कई सारे टॉपिक पे इन डेप्थ डिस्कस करते आए हैं, जैसे कि सिविल सर्विसेज, उसकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसकी एलिजिबिलिटी, सम मेथड्स, प्रिपरेशंस की मेथड्स, इन सब चीज़ों पर इतना डिटेल डिस्कशन हुआ। स्पेसिफिकली प्रिपरेशन, वेयर टू बिगिन, हाउ टू बिगिन, what is exam process and what is exact system for conducting these competitive exams, specifically for civil services. इंटरव्यू फेजेस के बारे में भी हमने सुना। लास्ट फोर्थ सेशन में इन डेप्थ डिस्कशन हुआ कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क और स्पेसिफिकली બંધારણ, કોન્સ્ટિટ્યુશન, ઇન ડેપ્થ વિસ્તારપૂર્વક અને ઝીણવટપૂર્વકનું ડિસ્કશન. સો ક્યાંક ને ક્યાંક કેવી પ્રિપરેશન કરવી, કેવી રીતે પ્રિપરેશન કરવી, શેમાંથી પ્રિપરેશન કરવી, આ બધું જ ગાઈડન્સ લીધું. હવે એક નવો અધ્યાય હું કહી શકું આ સિરીઝનો. इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, जैसे हमने इसका टाइटल दिया हुआ है सिविल सर्विसेज का माइंडसेट. लेकिन फिर भी इस बार भी मैं कहना चाहूँगा कि पिछले चारों सेशन को अगर किसी ने देखना मिस किया हो, सुनना मिस किया हो, सो प्लीज फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड यू कैन सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल. और इसी की लिंक्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. जस्ट गो थ्रू इट. चारों सेशंस एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है. उसमें से भी कई सारी बातें आज रिकॉल भी होंगी. सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग पिछले चारों सेशंस को भी देखें, देन ये फिफ्थ सेशन को एंजॉय करें. कहीं ना कहीं ये सारी बातें रिकॉल होगी किसी न किसी पॉइंट से. ठीक है. सो आज का सेशन अगेन शुरू करने से पहले लेट मी वेलकम और ऑनरेबल स्पीकर श्री लंकेश ओझा on this fifth session of Futurista Career Series. Mr. Lankesh Oza has voluntarily retired from the post of Joint Secretary to the state government. हर सेशन में इनको मैं इसलिए इंट्रोड्यूस करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इस सेशन की सीरीज को ट्रूली जस्टिफाई किया हुआ उन्होंने. He was senior faculty at SPIPA and such institutes के जो ऐसे सेशंस और ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करती रहती हैं. He is already associated with GPSC and UPSC ट्रेनिंग सेंटर्स और गवर्नमेंट सेक्टर्स के हर डेजिग्नेशंस के साथ जुड़कर इन्होंने इन डेप्थ वर्क किया हुआ है. सो इनका एक्सपीरियंस हर व्यूअर के लिए, हर स्टूडेंट के लिए बहुत मायने रखता है. आज भी हम जो डिस्कशन करने वाले हैं स्पेसिफिकली माइंडसेट के लिए, तो उनके एक एक वर्ड्स और एक एक स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस आई कैन फील कि जब भी वो बोलेंगे, कुछ भी वो गाइड करेंगे, तो कितना मायने रहेगा वो हर व्यूअर के लिए. सो लंकेश सर, मैं पूरा सेशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पर्सनली पूछना चाहूँगा कि हमने आज के सेशन का टाइटल दिया है सिविल सर्विसेज माइंडसेट. तो पहले तो ये माइंडसेट क्या है, इसी से शुरुआत करते हैं. फिर कुछ क्वेरी मेरे दिमाग में है, वी विल इंटरेक्ट. Your question is very correct that civil servant mindset. Till now, we were students of the university. Now, the students have seen the advertisement, and now they have become aspirants. They have become competitor. Tomorrow, when you clear all the steps of that preliminary, mains, and oral, then you will be given training at Mussoorie, and after that, you will be appointed as an officer. You will be appointed as civil servant. So, the students who have never entered into any organization till now, they have not entered as an incumbent, as an officer. They have not entered into any organization. They will be placed at the superior level. So the mindset should be very strong, healthy, and correct, because you should feel that you are going to become an officer. You have to take policy decisions. You have to guide your bosses, and you have to give advice. You have to control your subordinates. You have to go on field visits. You have to inspect. You have to monitor. You have to supervise. All these things you are going to do when you become an officer.
So you should start feeling when you start appearing in prelim exam, in mains exam, in oral exam. During this whole process, there should be some process must go on in your mind. Your mind should be sound and healthy, that you have been born to be an officer, you are set to be an officer, that you should feel. Napoleon used to say that he won his war on papers first and then on the field. So on papers, he would strategize. He would put his finger on this. We will go up to this, then we will do this, we will do this, that. So the same way, the students or the candidates or the aspirants who are trying for civil servant post, they should start feeling that one day they are destined to become a superior officer, not a small officer, not an average officer, but a superior officer who will reach at the highest level, and he has to work with the policymakers, he has to interact with superiors. So he should be very, his personality should be oriented towards a good mindset. That is required. So you are not going to become a clerk. So you have to obey orders. But now you are going to become a civil servant. You are supposed to give orders to others. Huh? And people will look to you for guidance, for advice, for consultation. So you are supposed to be knowledgeable also. So when you work hard, when you read too much, when you have understood many things, then you start feeling. So mindset कैसे बनता है कि जैसे जैसे आप ज्यादा पढ़ते हो, उसके ऊपर अपनी सोच बनाते हो. हाँ, मैं ऐसा ऑफिसर बनने वाला हूँ, मैं कुछ नया करने वाला हूँ. आई विल हैव इनोवेटिव आइडियाज टू इम्प्लीमेंट. मैं ये लोग जो तंत्र में चलता है उससे कुछ नया अलग तरह से करने वाला हूं और लोगों को सर्विस पहुंचाने वाला हूं. ये जो बात है, ये आपके दिमाग में सतत घुमरानी चाहिए. वो इट मस्ट कंटिन्यू टू have in your mind. So when you enter into an organization, you are fit to be an officer. You have become an officer. So that thing depends on the efforts you put in before entering into the office. So mindset बनाने की जो बात है, ये ऐसे नहीं बनती. मैं बैठा बैठा सोचूं मैं एक्टर बन गया नहीं. मैं एक्टर बनने के लिए भी जो कुछ करना चाहिए वो मैंने किया. मैंने कोई जो कुछ करने की बात थी कुछ नहीं छोड़ा. बाकी नहीं छोड़ा. जो करना था वो सब कुछ कर लिया. वैसे ही एक ऑफिसर के लिए मैंने अच्छे अच्छे ऑफिसरों के बयान पढ़े हैं, डिस्क्रिप्शंस पढ़े हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े हैं, बहुत से न्यूज़पेपर्स और एडिटोरियल्स पढ़े हैं. लोग सिविल सर्वेंट कैसे मूव करते हैं, कैसे बात करते हैं, अपने सबऑर्डिनेट से कैसे बात करते हैं, सुपीरियर से कैसे पेश आते हैं, ये सब उन्होंने ऑब्जर्व किया है. और ऑब्जर्व ऐसे किया है कि इट हैज एंटर्ड इनटू हिज माइंड एंड द परफेक्ट माइंडसेट is there before he becomes a real, genuine, practical officer. सो सर, आपने स्पेसिफिकली अभी जो लास्ट स्टेटमेंट किया कि उन्होंने एज अ ऑफिसर कहीं ना कहीं एज अ लीडर वर्क करना पड़ेगा. ऑफिसर इज सम टाइप ऑफ लीडर इन मे बी इन ऑफिस और मे बी इन अ सोसाइटी. सो व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटी रिक्वायर्ड एज अ लीडर इन अ ऑफिसर? अगर ऑफिसर को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं या फील करेगा वो ऑफिसर एज ए लीडर फॉर हिज और हर ओल्ड टीम, या फिर सोसाइटी को भी लीड कर सकता है ऑफिसर एज अ लीडर. सो हाउ इट कैन बी, कैसी क्वालिटी होनी चाहिए एज अ लीडर एक ऑफिसर की? આ મોટો મુદ્દો, મહત્વનો મુદ્દો છે લીડરશીપનો, એટલે કે નેતાગીરીનો. આપણે મોટે ભાગે છે ને રાજકીય નેતાઓને જોયા છે, પણ એ પૂરતું નથી. કોઈ પણ વ્યવસાયની અંદર એ જે પ્રોફેશનલ્સ છે, કોઈ ડોક્ટર છે, કોઈ વકીલ છે, કોઈ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે, કોઈ સિવિલ સર્વન્ટ છે, તો આ બધા જ ક્ષેત્રોની અંદર એ નેતા છે. દે આર લીડર્સ. અને લોકો એની તરફ લીડરની રીતે જુએ છે. એટલે દાખલા તરીકે તમારી સોસાયટીમાં તમે એક જ ગેઝેટેડ ઓફિસર છો,
અને લોકોને ખબર પડે છે કે આ તો મામલતદાર છે, આ તો તાલુકા વિકાસ અધિકારી છે, તો લોકો તમારી પાસે કંઈ ને કંઈ સલાહ સૂચન લેવા, માર્ગદર્શન મેળવવા આવે છે. When government letter has come to them, maybe appointment letter or maybe a letter for business or contract, then they will come to you, sir, what should I do, what is supposed to be done? So you are supposed to guide them. Guiding others is the quality of a leader. You provide leadership. લાવ આમ જોઈ આપું, આમાં આમ કરવું પડશે, તારે આને મળવું પડશે, તું પહેલા આ જ કર પછી આમ કર. તો આ જે બધી બાબતો છે, તો નેતાગીરી એટલે કેવી નેતાગીરી કે તમે પોતાએ બધી આખા તંત્રથી માહિતગાર છો અને એને તમે જાણ કરો છો કે આમ કરવું પડશે, પહેલા આમ નહીં થાય, પહેલા તારે આ કરવું પડશે, પહેલા તારે અર્નેસ્ટ મની ડિપોઝિટ ભરવી પડશે, ઈએમડી ભરવી પડશે, એના પહેલા પણ તારે કોન્ટ્રાક્ટર તરીકેનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું પડશે. આ જે કંઈ પ્રોસેસ હોય એ તમે જાણો છો. નથી જાણતા તો જાણી લો છો અને જણાવો છો. એટલે નેતાગીરી પાસે જે અપેક્ષા છે, એટલે તમારી પાસે એની માહિતી હોય, એની પ્રક્રિયાની ખબર હોય, તમે એને ગાઈડ કરી, માર્ગદર્શન આપી શકતા હોય, તમે એને સલાહ આપી શકતા હોય, એ ફસાઈ ગયો હોય તો એમાંથી એને કેવી રીતે નીકળવું એ પણ તમે એનો રસ્તો બતાવી શકતા હોય. આ બધા નેતાગીરીના ગુણો છે. એટલે લીડરશિપ in each area is very important. So don't think that there are only political leaders. There are social leaders, caste leaders, even society leaders, professional leaders. There are leaders of various kinds. So you provide leadership to those who come to you. So when you provide leadership, you should have knowledge, you should have compassion. એ કોમ્પેશન એટલે કરુણા, એટલે તમને પેલાના પ્રત્યે તમને ભાવ હોવો જોઈએ, સહાનુભૂતિ પણ હોવી જોઈએ કે મારી ફરજ બને, આ તો મારી ઓફિસનું કામ નથી, એવું નહીં. નેતાગીરી કોઈ દિવસ એવું નેતા, સાચો નેતા એવું ના વિચારે કે આ મારું કામ નથી. એ કોઈ પણ કામ કરવા માટે તત્પર હોય. હી ઇઝ રેડી ટુ ડુ ઇટ, હી ઇઝ રેડી ટુ ડિલિવર, હી ઇઝ રેડી ટુ ગાઈડ. લાવ ચાલો શું છે, અમારે ઓફિસમાં ઘણી વખત અમારા ત્યાં ટેબલ ઉપર બધો ફાઇલો પડી રહી હોય અને પેલો કે સાહેબ મને નથી ફાવતું, કે લાવ ફાઇલ લઈ આવ. શું છે ભાઈ? તો આપણે વાંચીને એને સમજાવ્યું કે આમાં આટલું જ કરવાનું છે, તું કરી નાખ, એટલે ડ્રાફ્ટ મૂક અને હું તને ઇમ્પ્રૂવ કરી આપીશ ને એમેન્ડ કરીને આપણે જવા દઈશું. એટલે એને રસ્તો ક્લિયર થયો. તો નેતા એ છે કે જે એનું કામ સરળ કરી આપે, એનું સહેલું કરી આપે, એને માર્ગ સુજાડે, રસ્તો સુજાડે. એટલે જે આ માસ્ટર્સ છે, લીડર્સ છે, એ લીડર્સનું કામ આ છે. દે હેવ ટુ પ્રોવાઈડ ગાઈડન્સ, proper guidance, practical guidance, and they have to show ways when they are in difficulty. કે સાહેબે તો આવું કહ્યું ને મારાથી તો આ ભૂલ થઈ ગઈ છે, તો ભૂલ થઈ ગઈ છે તો એ ભૂલ સુધરી પણ શકે છે. ભૂલ થાય, માણસ છે, મેન ઇઝ ફોલિબલ. ટુ એર ઇઝ હ્યુમન, ટુ ફોરગીવ ડિવાઇન. એટલે ભૂલ માણસથી થઈ જાય, પણ હવે ભૂલ સુધારી કેવી રીતે શકાય? તો એ અનુભવી માણસ હોય, એ નેતા પાસે અનુભવ હોય. એટલે તમે એક નેતા છો, એક ઓફિસર તરીકે પણ યુ આર અ લીડર. ધેન યુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ વે કે ભાઈ હવે આમ કર તો એનો રસ્તો આમ નીકળશે. બરાબર? યુપીએસસીની પરીક્ષામાં તું પાસ ના થયો તો ચિંતા ના કર, એનાથી આખું જગત લૂંટાઈ ગયું નથી. એને માટે તું જીપીએસસીની પણ પરીક્ષા આપ અને બેંકની પરીક્ષા આપ, બીજી સબોર્ડિનેટ સિલેક્શન બોર્ડની પરીક્ષા આપ અને તું આગળ વધ. એટલે જ્યારે તમને આગળ રસ્તો દેખાતો નથી, યુ ફાઇન્ડ ધેટ ધેર ઇઝ નો એક્ઝિટ, there is no way out, and you are disturbed, then the leader gives you or shows you the way, he guides you, he says nothing is impossible, you can still do this, you can still do that, and you can go forward. એટલે લીડરશિપની જે વાત છે, મેં તમને કહ્યું કે માઇન્ડસેટ, જે આપણે પહેલા પ્રશ્નમાં વાત કરીને, એટલે તમારું માઇન્ડ બરાબર સાઉન્ડ હોય અને તમને લાગે કે હું અધિકારી બનવા જન્મ્યો છું. તમે એવું ફીલ કરો કે હું અધિકારી છું અને એ અધિકારી તરીકે તમે વર્તો, તમે તમારું વર્તન એવું કરો કે જે પેલાને ઉપયોગી નીવડે. તમારી પાસે જે કોઈ આવે છે એને રસ્તો નીકળે. ના તું આમની પાસે જજે, તો એ તને રસ્તો બતાવશે, એ તને કંઈક પણ તને એનું માર્ગદર્શન આપશે અને તું ચિંતા ના કર, તું એમને એકવાર મળી આવ તો રસ્તો નીકળશે. તો આ લીડરશિપના ગુણ છે કે જ્યારે તમને કોઈ રસ્તો દેખાતો જ ન હોય, તમે મૂંઝાઈ ગયા હો, અને તમને લાગે કે એવરીથિંગ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ અને હવે તો મારું આવી બન્યું ને હવે હું કંઈ આગળ વધી શકું એમ જ નથી,
ત્યારે તમને પેલો જે રસ્તો બતાવે છે અને તમે એકદમ થઈ જાઓ છો તૈયાર કે આ બરાબર, હવે હું આ કરી શકું એમ છું, આઈ કેન. એ જે વસ્તુ છે એ પ્રોવાઈડ કરે છે એ લીડરશિપ છે. એટલે નમન, એ જે વાત છે ને નેતાગીરી, એ કોઈ પણ ક્ષેત્રની નેતાગીરી, અને કોઈ પણ ક્ષેત્રની અંદર એ જે ક્ષેત્ર છે એનું એને બિલકુલ જ્ઞાન હોય, એને આંટી ઘૂંટીની ખબર હોય. He knows the complexities of that area, of that field. It may be administration, it may be some other area. એટલે એ મેડિકલ પણ હોઈ શકે ને, એ સાયન્સનું પણ હોઈ શકે ને, એ એડમિનિસ્ટ્રેશનનું પણ હોઈ શકે, અને એ સોસાયટીના કોઈ એરિયાનું પણ હોઈ શકે. એટલે લીડરશિપ પ્રોવાઈડ કરવી એને માટે તમારામાં એક માર્ગદર્શન આપવાની, રસ્તો કાઢવાની. જ્યારે તમને રસ્તો કોઈને દેખાતો નથી ત્યારે તમે રસ્તો કાઢી આપો, એનો ઉકેલ લાવી આપો, સોલ્યુશન ટુ ધ કોમ્પ્લેક્સ સિચ્યુએશન, કોમ્પ્લેક્સ પ્રોબ્લેમ, કોમ્પ્લેક્સ ઇસ્યુ, એન્ડ યુ મેક હિમ ગો ફોરવર્ડ. ધેટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. અને એ લીડરશિપના ગુણો છે. ઓકે સર, ક્યાંક ને ક્યાંક બે વર્ડ યુઝ થયા મેજરલી. વન, ગવર્મેન્ટ સર્વન્ટ એઝ અ સિવિલ સર્વન્ટ, એન્ડ અનધર વર્ડ પબ્લિક સર્વન્ટ who civil servant. So is there any difference between a government servant and public servant? So how can we differentiate it? હવે આ જે તમે પ્રશ્ન કરો છો ને, એ આ માઇન્ડસેટ અને લીડરશિપની જ વાત છે. અધિકારી એવા શબ્દો વાપરે કે જે બિલકુલ યોગ્ય હોય, જે સામાન્ય લોકો વાપરતા હોય એવા શબ્દ ના વાપરે. તમને નોકરી મળે અને તમે કહો કે હું સરકારી કર્મચારી છું. હવે સરકારી કર્મચારી છું એની ખોટી વાત નથી, પણ એનો અર્થ કે એનું લેવલ સરકારી કર્મચારીનું છે. જ્યારે સિવિલ સર્વન્ટમાં સિલેક્ટ થયેલો યુપીએસસી જીપીએસસી નો માણસ એમ કહેશે કે નાવ આઈ હેવ બીકમ અ પબ્લિક સર્વન્ટ. જો વિચાર કરો, પબ્લિક સર્વન્ટ અને ગવર્મેન્ટ સર્વન્ટ, તમે જે પ્રશ્ન કર્યો ને, એટલે સરકારી કર્મચારી અને જાહેર સેવક આ જમીનનો ફેર છે. સરકારી કર્મચારી એટલે સમયસર કામ કરે અને રજાના દાડે ઘેર જાય, અને જેવી રીતે ઓછું કામ કરવું પડે એવી મેન્ટાલિટી કેળવે, અને કેવી રીતે વધારે લાભ મેળવવા, અને કેવી રીતે ઓછું કામ કરવું, આવી બધી માનસિકતા સરકારી કર્મચારીઓ વિશેની આખા સમાજમાં પ્રવર્તે છે, અને એ ખોટી નથી. એટલે હી ઇઝ એન એવરેજ ગવર્મેન્ટ સર્વન્ટ. But when you say that no, I am a civil servant, I am a public servant, એનો અર્થ you are conscious of your duties and responsibilities. તમારી ફરજો કઈ છે. હું આ ઉચ્ચ કક્ષાએ છું, મને આ રીતે સીધો ભરતી કરવામાં આવે છે ક્લાસ 1, અને આઈ એમ ટુ બીકમ સુપર ક્લાસ 1. ત્યારે મારી જવાબદારીઓ એ સામાન્ય ક્લાર્ક, સિનિયર ક્લાર્ક, ઓએસ ના જેવી નથી. હું સરકારી કર્મચારી નથી. અને બીજો ફેર શું છે? સરકારી કર્મચારી છે ને એવું સમજે છે કે મારા સાહેબ કહે તે મારે કરવાનું. જો આ બરાબર સમજજો. સરકારી કર્મચારી એવરેજ એવું સમજે છે કે સાહેબ કહે તે મારે કરવાનું, અને પબ્લિક સર્વન્ટ એવું સમજે છે કે સાહેબ કે છતાં મારે જોવાનું કે આ નિયમમાં છે કે નહીં, કાયદામાં છે કે નહીં, જીઆરમાં છે કે નહીં, અને એમાં વ્યવસ્થામાં છે કે નહીં. સાહેબ કહે એટલે નથી કરવાનું, પણ સાહેબ કહે છે એ નિયમસર છે, કાયદેસર છે, કરવા યોગ્ય છે, એટલે એની યોગ્યતા અને અયોગ્યતાને પણ એ ચકાસે છે. એટલે he goes a little a step further and he considers કે whether this is legal, whether this is moral, is it to be done or is it to be avoided. સાહેબને કહેવું પડશે કે સાહેબ આ તો ન કરાય, કારણ કે આના પરિણામો તો આવા આવશે, એવું એને ખબર પડે. એ સાહેબને કહેવા જાય કે સાહેબ તમે કહો છો એ હું કરી નાખું, પણ હું કરી નાખીશ ને આ પત્ર જશે ને તો એના પરિણામ આવા આવવાની સંભાવના છે, એટલે વિચારીને આપણે એમ ન કરીએ પણ એના બદલે આમ કરીએ. તો દેટ ઇઝ પબ્લિક સર્વન્ટ. અને બીજી વસ્તુ એ છે કે સરકારી કર્મચારી અને જાહેર સેવક, એમાં સરકારની સેવા કરવાનું એવું કર્મચારી સમજે છે. જ્યારે જાહેર સેવકને ખબર છે કે આપણે કોન્સ્ટિટ્યુશનના લેક્ચર્સ આગળ આપણે જે બધી ચર્ચા કરી એ બંધારણ પ્રમાણે હું પબ્લિકની સેવા કરવા માટે આવ્યો છું. I am here to serve the public. I am in the democratic setup. I am in the public administrative system where I am supposed to deliver services and goods to the people of India, people of the state, people of the nation. એટલે જાહેર સેવક
જાહેર સેવકની સમજણ મોટા ભાગનામાં આવતી નથી અને પોતાને સરકારી કર્મચારી માની પછી મર્યાદિત પોતાનું કામ કર્યા કરે. મારા ટેબલ પર આવ્યું, પેલું કહે છે ને કે એક સામાન્ય કારીગર હોય છે એને પથ્થરો દેખાય છે અને કોઈ શિલ્પી આવે છે તો એને એ પથ્થરમાં મૂર્તિ દેખાય છે અને આજુબાજુ બધું દૂર કરી નાખે છે અને એક શિલ્પ કંડારી આપે છે. હા, પેલા કોઈકને થાય છે કે હું તો અહીંયા પૈસા લેવા માટે આવ્યો છું એટલે મજૂરી કરવા આવ્યો છું, પેલા થાય ના હું મંદિર બાંધવા આવ્યો છું, હું આ કામ કરવા માટે આવ્યો છું. એટલે એને આખી વસ્તુની ખબર હોય, એનો કેનવાસ, એનું હોરાઇઝન, એનો પર્સપેક્ટિવ વાઇડ હોય, એને ખબર હોય કે આઈ એમ અ પબ્લિક સર્વન્ટ એન્ડ પબ્લિક સર્વન્ટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન અ ડેમોક્રેટિક સેટઅપ. અને મારે બંધારણ પ્રમાણે, બંધારણે ઘડેલા કાયદા પ્રમાણે, એના ઠરાવો, એના જાહેરનામા, એના બાયલોઝ એ પ્રમાણે મારે વર્તવાનું છે. અને સાહેબ કે એટલે માની લેવાનું નથી. સાહેબ કે તેને પણ ચકાસવાનું છે કે નીતિસર છે, નિયમસર છે, કાયદેસર છે, કરવા યોગ્ય છે, નથી કરવા યોગ્ય, સુધારો કરીને કરવા યોગ્ય છે કે જે પ્રમાણે કહેવામાં આવ્યું એ પ્રમાણે તરત અમલમાં મૂકવા યોગ્ય છે. આવું બધું એ વિચાર તો થાય છે અને ધેટ મેક્સ હિમ અ ગુડ પબ્લિક સર્વન્ટ. એટલે સરકારી કર્મચારી એ એવરેજ અને તળિયાની સમજ છે અને પબ્લિક સર્વન્ટ એ સમવોટ અપર લેવલ, હાયર કોન્શિયસનેસ છે. હા, આપણે ધર્મ અને અધ્યાત્મ એ બેમાં જે ફેર ગણીએ છીએ ને એટલો મોટો ફેર આ માનસિકતામાં પડી જાય છે. એટલે અધ્યાત્મ કંઈક ઊંચી ચીજ છે અને એ કોઈ દિવસ કોઈને ભેદ જાણતો નથી, લોકોમાં વિભાજન કરાવતો નથી, પણ સમથિંગ હાયર એચીવ કરવા માટે he supplements himself and others also. એટલે પોતે પણ આગળ વધે છે અને બાકીનાને પણ આગળ વધવામાં મદદ કરે છે. તો આ બધી બાબતો એ પબ્લિક કોન્શિયસનેસ જો પેલામાં આવે તો એ પબ્લિક સર્વન્ટ બને. નહીં તો સરકારી કર્મચારી કે દાખલે થાય, 25-30 વર્ષ નોકરી કરે અને રિટાયર્ડ થઈ જાય. અને પબ્લિક સર્વન્ટ હોય અને એ આગળ વધે અને પછી રિટાયર્ડ થયા પછી પણ સરકાર કમિટીઓમાં અને બીજે બધે એની સલાહ સૂચન લે, એના અનુભવનો લાભ લે. એટલે એવો એને એક્સપિરિયન્સ ગેઇન કર્યો હોય. He has gained such an experience કે he knows the intricacies of the laws and bylaws and what is required to be done, what is not required to be done. આ બધી સમજણ એનામાં પેદા થઈ હોય તો એ પબ્લિક સર્વન્ટ છે. એટલે આપણે જે સિવિલ સર્વન્ટ થવા નીકળ્યા છે they must understand the difference between that psychology of being a government servant and higher consciousness of becoming a public servant. Sir, આમાં એવું થયું કે officer has to work in government and officer has to work for government. Is it right? But if government is doing proper governance, then how officer is going to perform this governance? And what is governance and what is good governance? ये word कहीं ना कहीं सुने. So how it can be elaborate? Please, can you share some brief એટલે intelligence? તમારી વાત સાચી છે. આજે આ બે શબ્દો બહુ વપરાય છે, ગવર્નન્સ એન્ડ ગુડ ગવર્નન્સ. શાસન અને સુશાસન. એટલે આમ તો વહીવટ જ છે, બરાબર છે, પણ વહીવટ એ કેવો કરવામાં આવે છે, જેનો લાભ આમ પ્રજાને બરાબર મળે છે કે નથી મળતો. કે ઘણી વખતે પેલું કે આપણે ગમ્મતમાં કહીએ છીએ કે ઓપરેશન સક્સેસફુલ બટ પેશન્ટ ઇઝ ડેડ. તો તમારી ફાઇલ બરાબર ચાલે છે પણ પેલા અરજદારને એનાથી સંતોષ નથી, તો એવી ફાઇલો ચલાવવાનો મતલબ નથી. એનું પરિણામ મળ્યું, એને સંતોષ મળ્યો, એને ફાયદો મળ્યો, એ જોવાનું છે. એટલે તમે મેડિકલ સાયન્સની રીતે બધું જ બરાબર કર્યું હોય અને પેશન્ટ મરી ગયો તો પેશન્ટને જીવાડવા માટેનું ઓપરેશન છે ભાઈ, પેશન્ટ મરી જાય એના માટેનું નથી. તો આખું તંત્ર, ધ હોલ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સેટઅપ is for the delivery of services to the people. That is to not to be forgotten at all. So people oriented administration is governance. People oriented, service oriented એડમિનિસ્ટ્રેશન ઇઝ ગવર્નન્સ. એટલે વહીવટ એવો હોય કે જેમાં લોકોનું કલ્યાણ એ મુખ્ય વસ્તુ હોય. વેલફેર ઓફ ધ પીપલ, ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધ પીપલ, સર્વિસ ટુ ધ પીપલ, આ જે બાબત હોય એ ગવર્નન્સ છે. અને એટલે હવે ગુડ ગવર્નન્સના ક્રાઇટેરિયા બનાવવામાં આવ્યા છે. હવે ગુડ ગવર્નન્સના ક્રાઇટેરિયામાં શું છે
કે તમે તમારી ફરજ બરાબર સમજો છો. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ યોર રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ એન્ડ ડ્યુટીઝ એન્ડ યુ એક્ટ અકોર્ડિંગ ટુ ધેમ. You perform according to them. That is, you understand what is my job chart, what I am supposed to do. This is my duty, this is my responsibility. એટલે જે રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ અને ડ્યુટીઝ એ પહેલો મુદ્દો છે ગવર્નન્સનો. બીજી વાત એ છે કે ઓથેન્ટિસિટી એટલે જે ડોક્યુમેન્ટ્સ છે, જે પેપર્સ છે, જે આર્ટિકલ્સ છે, જે જોગવાઈઓ છે, પ્રોવિઝન્સ છે, એ તમે બરાબર સમજો છો ને એને આધારે તમે વહીવટ કરો છો કે આ જીઆરમાં આમ લખ્યું છે એટલે આમ થશે. એ અધિકૃત તમારું જે વર્તન છે એ નીતિ નિયમોને ઓથેન્ટિકેટ કરે છે. એ સિવાયનું તમે કાંઈ કરતા નથી. નહીં, આમાં 13,000ની લિમિટ લખી છે તો હું 12,500 વાળાને લઈ શકું પણ 13,500 વાળાને ના લઈ શકું. 13,000ની ઉપર વાળાને તો અહીંયા સીલિંગ છે, તો એને માટે એમેન્ડમેન્ટ કરવું પડે અને તો 13,000થી ઉપર વાળા એમાં સામેલ થઈ શકે. તો નિયમમાં શું છે, નિયમમાં આવું કેમ છે, એવું બધું જ સમજનારો માણસ એ સારો પબ્લિક સર્વન્ટ છે. અને ગુડ ગવર્નન્સની અંદર ત્રીજું ફેક્ટર છે ટ્રાન્સપેરન્સી. વોટ એવર યુ ડુ, હમારા પૈસા હમારા હિસાબ. જો આજે તો એવું જ થાય છે, હમારા પૈસા હમારા હિસાબ. એટલે લોકો એમ કહેશે કે અમે ટેક્સ ભરીએ છીએ તો અમને જવાબ આપો, આપણે રાઈટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન આવ્યો છે. એટલે માહિતીનો અધિકાર. એટલે આપણું આખું વહીવટ એ પારદર્શક હોવો જોઈએ. એટલે વોટ એવર આઈ ડુ is to be understood by the people that I am doing in good faith. એના સારા માટે કરું છું, નિયમસર કરું છું, કોઈને પૂર્વગ્રહથી નથી કરતો, કોઈને હેરાનગતિ થાય એના માટે નથી કરતો. એવું થાય તો હું અટકી જઉં છું, એવું થાય તો એ નિયમમાં સુધારો કરવા માટેની પ્રપોઝલ આગળ મોકલું છું. બટ I will see to it that public is not harassed, public is not put to any difficulty. આ જે બધી બાબતો છે. અને ટ્રાન્સપેરન્સી એટલે તમે જોઈ શકો છો કે આ નિર્ણય મેં કેમ કર્યો. મેં આ જે કંઈ ભરતી કરી તો એને માટેની જાહેરાત, એને માટેના ક્રાઇટેરિયા એ આપણે નોટિસ બોર્ડ પર મૂકી દીધા છે. આપણે આ ખરીદી કરી તો એને માટેનું આ ટેન્ડરની પ્રક્રિયા જે છે તે પણ આપણે બહાર મૂકી દીધી છે અને લોએસ્ટ ટેન્ડર વાળાને આપણે આપ્યું છે. તો આ પારદર્શકતા, એટલે તમે એ જે પારદર્શકતા જે છે તમે મૂકી દો, તમે તમારા નોટિસ બોર્ડ પર મૂકી દો, હવેના સમયમાં કહીએ તો વેબસાઇટ પર મૂકી દો, અને લેટ પીપલ અન્ડરસ્ટેન્ડ, લેટ પીપલ એસેસ, લેટ પીપલ જજ that public servant is working within the jurisdiction of his duties, of his authority. એની જે ઓથોરિટી છે, એની જે સત્તા છે, એની બહાર જઈને સાહેબ કશું કરી રહ્યા નથી, પણ એમના પાવરમાં છે એટલું કરશે. અને એમના પાવરમાં નહીં હોય તો ફાઇલ આગળ મોકલશે અને આગળ ક્લિયર થશે તો થશે. જો આ સમજવાનું છે કે ભાઈ મારા પાવર્સમાં આટલું છે અને એમાં હું બરાબર રીતે કરીશ, હવે બાકીનો નિર્ણય આગળ થવાનો છે. તો એ ખોટા લોકોને મૂર્ખ ન બનાવે કે આ તારું થઈ જશે. ના, હું મારા તબક્કે, મારા ટેબલે, મારી કક્ષાએ હું પ્રયત્ન કરીશ અને આગળ એ સાહેબ આગળ વિચારશે, આગળ કમિટી આગળ વિચારશે, આગળ ઇલેક્ટેડ પબ્લિક સર્વન્ટ આગળ વિચારશે, એટલે કે મંત્રીશ્રીઓ અને કેબિનેટ વિચારશે. એ પ્રમાણે આખરી નિર્ણય થશે. આ જે પારદર્શકતા છે, ઓથેન્ટિસિટી છે અને ડ્યુટીઝ અને રિસ્પોન્સિબિલિટીની ક્લિયર કટ સમજણ છે, આ મારાથી ન થાય, આ મારા પાવર્સમાં નથી. યુ આર વેરી ક્લિયર કે ધીસ ઇઝ નોટ માય જોબ અને આઈ એમ નોટ એમ્પાવર્ડ ટુ ડુ ધીસ. હું આ ન કરી શકું. હું કરું તો પણ કોર્ટમાં કોઈ જાય તો ટકે નહીં, કારણ કે અમારા જ્યુરિસ્ડિક્શનમાં નથી, અમારા પાવર્સમાં નથી. એટલે ગુડ ગવર્નન્સ એ બિલકુલ પેરામીટર્સની અંદર રહીને, આપણે કબડ્ડીમાં કે એની અંદર કે આપણે કોઈ પણ સ્પોર્ટ્સની અંદર એની બહાર જાય, મર્યાદાની બહાર જાય તો ફાઉલ. એ બરાબર નથી. એટલે એ નિયમની બહાર નથી જવાનું, પણ નિયમની અંદર રહીને મારાથી શક્ય તેટલી મદદ, શક્ય તેટલું વેલફેરિઝમ કરવાનું છે, નિયમ પ્રમાણે કરવાનું છે. નિયમ વગરનું કાંઈ જ કરવાનું નથી. એ ગુડ ગવર્નન્સનો પાયાનો સિદ્ધાંત છે. અને એવું કરતી વખતે તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે, ધ હોલ ગવર્મેન્ટ સેટઅપ, ધ હોલ ગવર્મેન્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશન ઇઝ ફોર ધ વેલફેર ઓફ ધ પીપલ. એ તમારા નિયમો એ શુષ્ક નિયમો માટે નથી, પણ નિયમો દ્વારા લોકોનું કલ્યાણ કરવાનું છે, લોકોની સેવા કરવાની છે, લોકોને કેટલીક સેવાઓ પહોંચાડવાની છે, કેટલાક સાધનો પહોંચાડવાના છે. આ બધી બાબતો તમારા મગજમાંથી નજરઅંદાજ ન થાય એ જોવાનું છે.
એટલે ગુડ ગવર્નન્સના આ બધા સિદ્ધાંતો છે. એટલે તમે જે કહ્યું ને, પછી આપણે ક્યારેક મોટા બોર્ડ વાંચીએ છીએ કે આ રાજ્ય સરકારને ગુડ ગવર્નન્સનો એવોર્ડ મળ્યો. હા, તો એ ગુડ ગવર્નન્સ માટેના પાયાના સિદ્ધાંતો કે પારદર્શકતા કેટલી છે, અધિકૃતતા કેટલી છે, જવાબદારીપૂર્વક કેટલું કામ થાય છે, નિયમ પ્રમાણે કેટલું થાય છે, એમાં કોઈ પ્રિજ્યુડિસીસને, કોઈ બીજા પ્રી ડાયલેક્શન્સને અવકાશ નથી. માત્ર વિવેક બુદ્ધિ અને નિયમ, ફ્લેક્સિબિલિટી ખરી, પણ એ તો મર્યાદિત હોય છે. હા, યુ કેનોટ ઓવરપાસ, યુ કેનોટ ઓવર રૂલ. એટલે એ બધી બાબતો છે એ ગુડ ગવર્નન્સના પાયાના સિદ્ધાંતોમાં આવે છે. એટલે તમારી વાત સાચી છે કે ગવર્નન્સ, અને એવું કહેવાયું છે કે ધેટ ગવર્મેન્ટ ઇઝ બેસ્ટ વિચ ગવર્ન્સ ધ લીસ્ટ. એટલે જેટલા કાયદા ઓછા, જેટલા નિયમો ઓછા, લોકોને હેરાનગતિ ઓછી, ને તો એ સારો વહીવટ કહેવાય, એ સુચારુ વહીવટ કહેવાય. એટલે અતિશય આ ફોર્મ ભર્યું, હવે તું હજી આમ કર, હવે આમ કર્યું, હજી આમ કર, તો એ સ્ટેજીસ ઓછા થવા જોઈએ. હા, એ સ્ટેજીસ જો 10-11 હોય તો 2-3 થવા જોઈએ. હા, એનો જલ્દી નિકાલ આવવો જોઈએ, એને ખબર પડવી જોઈએ, એનો ટાઈમ લાઈન ઓછી થવી જોઈએ. એની તો બધો આમાં ગોળ 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 ફર્યા જ કરે. હવે તું લીગલમાં જા, હવે તું જીએડીમાં જા, હવે તું ફાઇનાન્સમાં જા, તો એ તો તમારું ચાલ્યા જ કરે. એ તો 25 ડિપાર્ટમેન્ટ છે, તમારી ફાઇલ ફર્યા જ કરે. પણ એનો અંત લાવવાનો છે. એટલે અમર્યાદ રીતે તમારો વહીવટ ચાલ્યા જ કરે, ફાઇલો ફર્યા જ કરે, અને પરિણામ ન આવે તો ઇટ ઇઝ નોટ ગુડ ગવર્નન્સ. એટલે ગવર્નન્સ એ સેવા છે, એ સાચા અર્થમાં લોકોનું કલ્યાણ કરવાનું છે. એ તમારા નજર સામેથી વિચલિત ન થવું જોઈએ. સાચી વાત સર. અને ખાસ કરીને તમે જે કીધું કે મેજર ડિફરન્સ ઓફ ગવર્નન્સ એન્ડ ગુડ ગવર્નન્સ ઇઝ what to perform, how to perform, and for whom officer is going to do work, and that feeling gives a proper mindset કે જે હોદ્દા પર છે એની જવાબદારી શું છે, એની ફરજ શું છે, અને પછી એને કોના માટે શું અને કેવી રીતે કામ કરવાનું છે. ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ ક્યાંક ને ક્યાંક એથિક્સ. ગવર્નન્સ અને ગુડ ગવર્નન્સનો યસ. પાયો એથિક્સથી બહુ સારી રીતે નખાશે, આઈ થિંક પર્સનલી હું માનું છું. સર, પણ છે ને એક ક્વેરી લગભગ કોમેન્ટ બોક્સમાં આવી હતી કે while we talking about some એક્ઝામ્સ ઓર ગવર્મેન્ટ જોબ લેવી છે અથવા ગવર્મેન્ટ જોબ મળ્યા પછી એને પરફોર્મ કરતી વખતે શું કોઈ હઝાર્ડસ આવે છે? સ્પેસિફિકલી હું વર્ડ યુઝ કરીશ એના માટે, પ્રોફેશનલ હઝાર્ડસ. કે ગવર્મેન્ટ જોબ પરફોર્મ કરતી વખતે કોઈ પ્રોફેશનલ હઝાર્ડસ આવે ખરા, અને આવે તો કેવા હોય છે? તો જરા એના વિશે થોડુંક બ્રીફ શેર કરો ને. એ તમે સારું કહ્યું. મોટાભાગના લોકો સરકારી નોકરી, પીપલ હેન્કર ફોર ધ ગવર્મેન્ટ જોબ બીકોઝ ઇટ પ્રોવાઇડ સિક્યોરિટી, ઇટ પ્રોવાઇડ સેફટી, ઇટ પ્રોવાઇડ્સ ગુડ સેલેરી. અર્લિયર ઇટ યુઝ ટુ પ્રોવાઇડ પેન્શનરી બેનિફિટ્સ ઓલ્સો. એટલે આ બધા ફાયદાને કારણે લોકો સરકારી નોકરી તરફ વળે છે અને સરકારી નોકરી ઝંખે છે. પણ એટલું માત્ર નથી. તમારે સમજવાનું એ છે કે આપણે પેલા પબ્લિક સર્વન્ટની વાત કરીને, દેર આર 2 ટાઈપ્સ ઓફ પબ્લિક સર્વન્ટ્સ. એક ઇલેક્ટેડ પબ્લિક સર્વન્ટ અને એક સિલેક્ટેડ પબ્લિક સર્વન્ટ. ઇલેક્ટેડ પબ્લિક સર્વન્ટ એટલે ગામનો સરપંચ એ ચૂંટાયેલો છે, અને પેલો જે તલાટી છે એ કોઈને કોઈ પરીક્ષા આપીને પસંદગી યાદીમાંથી એનો નંબર મેરિટ પ્રમાણે આવેલો છે. અને બીજી એક વાત બરાબર સમજો, એ જે સરપંચ અને તલાટી, એવી રીતે છેક હાયર લેવલે કહીએ તો મુખ્યમંત્રી અને મુખ્ય સચિવ. જિલ્લા કક્ષાએ કહીએ તો જિલ્લા પંચાયતનો પ્રમુખ અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, તાલુકા પંચાયતનો પ્રમુખ અને તાલુકા વિકાસ અધિકારી. એટલે એક તરફ ઇલેક્ટેડ પબ્લિક સર્વન્ટ ચાલ્યા કરે છે, બીજી તરફ સિલેક્ટેડ પબ્લિક સર્વન્ટ ચાલ્યા કરે છે. એટલે this is a professional hazard because they both have to work in cooperation with each other. પણ મોટે ભાગે એ બેને બનતું નથી. હા, they work at cross purposes. પેલાને કંઈક કરવું છે અને પેલો કંઈ વચ્ચે નિયમ બતાવે છે. પેલાને કંઈક નિયમ પ્રમાણે કરવું છે અને પેલો કહે છે કે નહીં આમ કરી દો. એટલે આ જે પ્રોફેશનલ હેઝાર્ડ્સ તમે કહ્યું ને, એ ઇલેક્ટેડ પબ્લિક સર્વન્ટ જે આવે છે એને પણ સમજવું જોઈએ. આ વર્કિંગ, આ જે આખી મેથડ જે છે, આખી એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સેટઅપની જે પદ્ધતિઓ છે કે જેની અંદર નિયમ પ્રમાણે કરવાનું છે, નિયમ વગર નહીં. મેં ઇલેક્શનની અંદર એવું પ્રોમિસ આપ્યું છે કે તમને બધાને હું આમ આપી દઈશ, તો ભાઈ તમે બધાને ચૂંટણીમાં જે કહ્યું તે ખરું,
પણ હવે આપણે તમે બધાને બધું જે આપવાની વાત કરો છો એ બજેટ ગ્રાન્ટની મર્યાદામાં શક્ય છે એ પ્રમાણે થશે. હા, અને એ કરતી વખતે એવો નિર્ણય આપણે નિર્ણયની પ્રક્રિયામાંથી પસાર કરીને ધેટ ડિસિઝન હેઝ ટુ બી ટેકન વિથ ડ્યુ પ્રોસેસ ઓફ લો, ડ્યુ એસ્ટાબ્લિશ પ્રોસિજર ઓફ લો, એ બધું કરીને એનો ઠરાવ કરીને એ ઠરાવનો આપણે અમલ કરીશું અને એ ઠરાવના લાભ તરીકે એ લોકોને આટલી બાબતો આટલી સેવાઓ પ્રાપ્ત થશે. તો આ જે વસ્તુ છે એ જ્યારે પેલો સમજતો નથી ચૂંટાયેલો પ્રતિનિધિ, અને બહુ મહત્વની વાત એ છે કે ઇલેક્ટેડ પબ્લિક સર્વન્ટ ઇઝ સુપિરિયર ટુ સિલેક્ટેડ પબ્લિક સર્વન્ટ. આ ડેમોક્રેસીમાં કોઈને ગમતું નથી. હા, ઇલેક્ટેડ ઇઝ સુપિરિયર ટુ સિલેક્ટેડ. ગમે તેટલો મોટો આઈએએસ ઓફિસર છે, he is not supreme. Who is supreme? One who is elected by the people of the state, people of the nation. એટલે જે તે મતવિસ્તારમાંથી જે ચૂંટાઈને આવ્યો છે, હું આઈએએસ છું, હું પહેલા નંબરે આવ્યો છું, મારું મેરિટ A1 છે, વન્ડરફુલ, બધું બરાબર છે, પણ તારી મર્યાદા છે કે તારે માત્ર નિયમનો અમલ કરવાનો છે. નીતિ કોણ ઘડશે? ઇલેક્ટેડ પબ્લિક સર્વન્ટ. કેબિનેટ નીતિ ઘડશે, જેમાં બધા ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓએ નક્કી કરેલા મંત્રીઓ અને મુખ્યમંત્રી બેઠા છે, મંત્રીઓ અને વડાપ્રધાન બેઠા છે, અને વિધાનસભા છે. એ બધું ચૂંટણીનું બોડી છે, ચૂંટાયેલું બધા નેતાઓ છે, પ્રતિનિધિઓ છે. તો એ પોલિસી નક્કી કરશે અને સિલેક્ટેડ હેઝ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ધ પોલિસી ફ્રેમ્ડ બાય ઇલેક્ટેડ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ. એ સરપંચ નક્કી કરશે કે આ વખતે આપણે એમ કે અત્યારે પાણીની વસ્તુને પ્રાયોરિટી આપી છે અને કોમ્યુનિટી હોલ અત્યારે કરવો નથી, તો એ સરપંચ નક્કી કરશે. અને તમારે એ પ્રમાણે પહેલા પાણીની વ્યવસ્થા પૂરી પાડવાની છે, નહીં કે કમ્યુનિટી હોલ માટેનું ટેન્ડર બહાર પાડવાનું છે, કારણ કે પ્રાયોરિટી પણ નક્કી કરી આપી છે અને એને માટે નક્કી કર્યું છે. હવે તમારે કહેવાનું છે કે આ બજેટ મર્યાદામાં કેટલું થાય એવું છે એટલું તમે કરશો, બરાબર. તો ઇલેક્ટેડ અને સિલેક્ટેડ વચ્ચે પ્રોફેશનલ હેઝાર્ડ શબ્દ તમે જે વાપર્યો ને એ અહીંયા આવે છે કે એ બંને જણ વચ્ચે ઓલવેઝ ગજગ્રાહ ચાલ્યા કરે છે, કારણ કે સિલેક્ટેડ ને પોતાના મેરિટનો અહંકાર છે અને ચૂંટાયેલા માણસને હું આટલા લાખ મતે ચૂંટાયો છું, I have been elected by 5 lakh margin of votes. મારી સામેના બધાની ડિપોઝિટ ડૂલ થઈ ગઈ હતી અને મને 5 લાખ વોટ મળ્યા છે ને હું ચૂંટાયો છું ને એમાંથી હું આવ્યો છું. That is true. But both have to work in unison, in unity, with cooperation. એટલે બંને એકબીજાની સાથે મળીને કામ કરવાનું છે અને એ જ્યારે નથી થતું ત્યારે એ વ્યાવસાયિક મુશ્કેલીઓ ઊભી કરે છે. પ્રોફેશનલ હેઝાર્ડ એટલે વ્યાવસાયિક મુશ્કેલીઓ, અવરોધો એ ઊભા કરે છે અને એને લીધે ક્યારેક પ્રજાનું કામ સફળ થાય છે. એટલે that should not happen. એટલે સિલેક્ટેડ હેઝ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ that he has to work under elected, and elected has to understand that he has to do everything according to law, according to the provision. He has no unlimited powers. He has no unlimited powers. મેં ગયા વખતે પણ કહ્યું હતું કે nobody has absolute freedom. The freedom is always limited. The restrictions are according to the laws and rules and regulations. તો એની મર્યાદામાં તમારે કામ કરવાનું છે અને when it is not understood by elected or by selected, then that professional hazard takes place. અને બંને જણ વચ્ચે અવરોધો પેદા થાય છે, એકબીજાના ટાંટિયા ખેંચ થાય છે, એકબીજાથી છુપાછુપી પેલો ઓર્ડર આપે અને પેલો કોઈ પણ ભોગે એનો અમલ ન કરે એવું કંઈક કર્યા કરે છે. તો આવું બધું કેમ થાય છે? કારણ કે એ બંને જણા બરાબર એક સાથે એ મળીને બંનેનું દ્રષ્ટિબિંદુ એક નથી બનતું, બંને જણ એક દિશામાં નથી વિચારતા, બંને જણા એક જ ગોલ જેનો સર્વિસ છે, વેલફેર છે, એ રીતે નથી વિચારતા, પણ પોતાનો અહમ, પોતાનું સુપિરિયોરિટી એવી બધી રીતે વિચારે છે. પેલા થાય છે કે હું આઈ એમ સિલેક્ટેડ બાય ધ ઇન્ડિયન પબ્લિક સર્વિસ કમિશન, પેલો કહે છે કે આઈ એમ ઇલેક્ટેડ બાય ધ પીપલ ઓફ ધ સ્ટેટ. અરે ભાઈ બધું બરાબર, તું તારું મેરિટ એ તારો નંબર આવ્યો, ત્યાં કેટલો સ્કોર કર્યો એ તારું મેરિટ છે, તો પેલાનું મેરિટ છે કેટલા મતે જીતીને આવ્યો છે. તો બંનેના મેરિટ જુદા છે. બંનેના મેરિટ જુદા છે. ત્યાં એડ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશન ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ઇલેક્ટેડ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ, જ્યારે અહીંયા પબ્લિક સર્વન્ટ માટે નિયમ પ્રમાણે કામ કરવાનું છે, એ એના માટે અગત્યનું છે. એટલે આ બંને વસ્તુ એ ભેગી નથી થતી
બંને જણા એકતા નથી સાધતા, સહકાર નથી કરતા, એક જ ધ્યેય માટે, એક જ ગોલ માટે કામ નથી કરતા, ત્યારે પ્રોફેશનલ હેઝાર્ડ ઊભા થાય છે. એટલે આ બહુ આપણે સરકારી તંત્ર સરળ લાગે છે ને, અને આ બધું નીચે એવું બધું નથી થતું. આ સમજવા જેવું છે. આ ચર્ચા આપણે કેમ કરીએ છીએ? બીકોઝ વી આર ઓન ધ પ્લેટફોર્મ ઓફ સિવિલ સર્વન્ટ્સ, અને માઇન્ડસેટ અને કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની વાત છે. એટલે તમે ક્લર્કી કરવી હોય તો માણસ કરીને રિટાયર્ડ જતો રહે, પણ જ્યારે તમે સુપિરિયર પોઝિશન પર કામ કરો છો, વેન યુ આર વર્કિંગ એટ ધ હાયર લેવલ એન્ડ વેન યુ હેવ ટુ ઇન્ટરેક્ટ વિથ ધ ઇલેક્ટેડ પબ્લિક રિપ્રેઝેન્ટેટિવ, then such hazards are bound to come in your way. And at that time, you have to solve that problem. You have to work in unity. You have to work in cooperation. And you have to obey the master who is elected. પણ પેલાનો ઈગો ટકરાય છે. હું આટલો મોટો, હું આટલું બધું ભણેલો, અને આ તો એમ કે અંગૂઠા છાપ છે, અથવા તો ઓછું ભણેલો છે. ના, કારણ કે એનું મેરિટ નથી. એનું મેરિટ એ કેટલા માટે ચૂંટાયો એ છે, અને તારું મેરિટ એ તારો કેટલો સ્કોર આવ્યો એ છે. એગ્રીડ. હવે બંને જણાએ સાથે મળીને વહીવટ કરવાનો છે, લોકોનું કલ્યાણ કરવાનું છે. आपको लोगों के कल्याण के बारे में सोचना है, वेलफेयर के बारे में सोचना है, सर्विस पहुंचाने के बारे में सोचना है. ये जो है तो दोनों को साथ मिलके सोचना पड़ेगा. और इफ दे वर्क एट क्रॉस पर्पजेस, देन द होल एक्सरसाइज विल बी इन फ्यूटाइल. तो वो आगे बात बढ़ेगी नहीं, और द सफरर विल बी द पीपल. और अंत में क्या होगा? लोगों को अपना जो कुछ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा. जो सेवा मिलनी चाहिए, जो साधन मिलने चाहिए, हाँ, तो नहीं मिलेगी. तो ये प्रोफेशनल हेजार्ड की वजह से ऐसा होता है. तो आपकी बात बहुत सही है कि गवर्नमेंट में सब कुछ सरल नहीं है, सब कुछ इजी नहीं है. हाँ, तो आप डिफरेंट माइंडसेट वालों के साथ में मिलके आगे बढ़ना है. डेमोक्रेसी इज ऑलवेज डिफिकल्ट बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल. हाँ, टुंडे टुंडे मटीर भिन्ना. आपका विचार अलग है, मेरा विचार अलग है, तीसरे का विचार अलग है, मगर सबको साथ लेके एक विचार पे आके फिर उसको अमल में लाके आगे बढ़ना है. तो ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, એટલે ડિફરન્ટ થોટ્સ જરૂરી છે. કારણ કે તમે મને કોઈક નવો આઈડિયા આપો એટલે ઉપયોગિતા છે. ના ના, એ તો આમ જ વિચારે છે, એ તો એ ખોટો છે. ના, કોઈ ખોટો નથી, કોઈ એ નથી. તમે એની સામે તમારો તર્ક મૂકો, તમે એની સામે તમારી જોગવાઈ વિચારો, તમે એની સામે તમારો જે દલીલ હોય તે મૂકો, અને પેલાને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરો કે આમ કરીશું તો આમ થશે, આમ કરવા જતા આવી મુશ્કેલી પેદા થશે. તો આ જે બધો પ્રોસેસ છે, ડિસિઝન મેકિંગનો પ્રોસેસ છે, એ બંને જણાએ સાથે મળીને એમાં સહભાગી બનવાનું છે. અને તો તમે કહો છો એ પ્રોફેશનલ હેઝાર્ડના અવરોધો નહીં આવે, નહીં તો એ બધા આવશે. સર, આજે તમે જે આખું પ્રોપર વિસ્તૃત માહિતી આપી કે ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રોફેશનલ હઝાર્ડ્સ જે છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક ઇલેક્ટેડ પર્સન્સ, સિલેક્ટેડ પર્સન્સ, મતલબ કે ક્યાંક ભણતર અને ગણતર એની વચ્ચેની ક્યાંક ટેન્શનને લીધે ઊભું થતું હોય છે. બટ અગર હું વાત કરું કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની, તો આઈ થિંક બંને જોશે. સો એઝ અ જેટલા પણ વ્યુઅર્સ છે ને, હું કહીશ કે જો આ સ્ટેજ ઉપર પહોંચવા, ઓફિસરના સ્ટેજ પર પહોંચવા, આ બંને વસ્તુનું એમ ભણતર અને ગણતર બંનેનું ધ્યાન રાખવું પડશે. એની સાથે સાથે ઓફિસર બન્યા પછી, આજના સેશનનું અગર હું કન્ક્લુડ કરું તો ઓફિસર બન્યા પછી એમણે નીતિ, મતલબ કે એથિક્સ, પ્રોટોકોલ્સ, ગુડ ગવર્નન્સ, પોલિસી, અને જે કહેવાય ને કે લોયલ ટુ ચેર ઓલ્સો એન્ડ લોયલ ટુ પીપલ ઓલ્સો, આ બંને વસ્તુને બેલેન્સ કરવાની છે એઝ અ ઓફિસર. તો જેટલા પણ વ્યુઅર્સ છે કે જ્યાં ક્યાંક ને ક્યાંક એ માઇન્ડસેટ ઉપર વર્ક કરે છે કે જેમણે એ જગ્યાએ પહોંચવું છે, તો એના માટે એમણે આ બધા જ પોઈન્ટ્સ ઉપર અત્યારથી વિચારવું જરૂરી બનશે. માત્ર બુક, માત્ર ગોખણપટ્ટી ના, એથિક્સ, હોનેસ્ટી, મોડેસ્ટી, લોયલ્ટી, આ બધી વસ્તુ ઉપર પણ વર્ક કરવું પડશે. સાથે સાથે ગવર્નન્સ, જેના વિશે તમે આટલું ડિટેલમાં કીધું, ગુડ ગવર્નન્સ, પોલિસીસ,
કેવી રીતે એને યુટિલાઇઝ કરવી, અને જ્યારે એ સ્ટેજ પર પહોંચવું કે જ્યાં ઇલેક્ટેડ અને સિલેક્ટેડ આમને સામને હશે, તો ત્યારે કેવી રીતે વર્ક કરવું, આ બધી વસ્તુનું અત્યારથી પોતાના માઇન્ડને તૈયાર કરવું પડશે. એઝ અ ઓફિસર કે જો પ્રિપરેશન કરવા બેઠા જ છો, તો નોટ ઓનલી થિયરિટિકલ નોલેજ વિલ ગોઈંગ ટુ હેલ્પ અસ, all this thing also will be helpful after cracking the civil service exams ક્યાંક ને ક્યાંક. So again, thank you so much, તમને Lankesh sir, તમને for બીજો એક this great and ઉદાહરણ આપીને વાત wonderful કરીએ. session and this series of futurista career. और इसी प्लेटफॉर्म पे इसी तरह के सेशंस और भी प्लान होंगे. डोंट फॉरगेट એક टू એક મિનિટ નમન like, comment, નમન share and follow on Facebook of our. हाँ जी, yes sir, आप just कुछ कह रहे थे. हाँ. હા એટલે કેટલાક ઉદાહરણ આપીને આપણે વાત કરીએ તો બધી આ જે થિયોરેટિકલ મેં બધું સમજાવ્યું એને આપણે ઉદાહરણ એટલે એક્ઝામ્પલથી વાત કરીએ. દાખલા તરીકે Yes. આપણે ત્યાં ચૂંટણી પંચના વડા તરીકે ટીએન શેષાણ આવ્યા. એ પૂર્વે ચૂંટણી કમિશનરો નહોતા એવું નહોતું, ચૂંટણી પંચ નહોતું એવું નહોતું. ધેર વોઝ ઇલેક્શન કમિશન, ધેર વેર ઇલેક્શન કમિશનર્સ, હા. બટ વેન ટીએન શેષાણ ટુક ઓવર એઝ ચીફ ઇલેક્શન કમિશનર, he decided that I will implement each law in its true spirit. એટલે કાયદાનું બરાબર એની ભાવના સાથે સુસંગત એવો અમલ હું કરીશ જ. અને the moment he started, he asserted himself, બધી પોલિટિકલ પાર્ટીઓ ગભરાવા માંડી. એ શાસક પોલિટિકલ પાર્ટીઓ હોય કે વિરોધ પક્ષો હોય, એને માટે કંઈ નથી. એ he is neutral, he is like a judge. તમે જે વહીવટકર્તા છે, એડમિનિસ્ટ્રેટર છે, he is neutral. he is judicious, he is like a judicial officer. તો એ કહેશે કે નહીં, આ નિયમનો કોડ ઓફ કન્ડક્ટનો અમલ હું બધા પાસે કરાવીશ કે આ રીતે તમારું સરઘસ ન નીકળે એટલે ન જ નીકળે, આટલા વાગ્યા પછી આમ ન થાય તો ન જ થાય. તો એ ટીએન શેષાને જે અમલ કરાવવા માંડ્યો તો ઓલ વેર અફ્રેડ, ઓલ વેર અફ્રેડ. હા, એ ગવર્મેન્ટ હોય કે ગવર્મેન્ટના ઓપોઝિશન વાળા હોય. એટલે નિયમનો અમલ તો અધિકારી એ કરાવડાવી શકે છે, કારણ કે અધિકારી એક કાયમી વસ્તુ છે, પેલા 5 વર્ષે બદલાઈ જવાના છે. જે ચૂંટાયો છે, વન હુ ઇઝ elected government also will go at the end of 5 years, that is the term. But the public servant, selected public servant who is the custodian of law and order, એને અમલ કરાવવાનો છે. નહેરુના સમયમાં, હમણાં તમને જો ખબર હોય તો હમણાં એક કોઈકે જૂના સંસ્મરણો મેમ્બર્સ કાઢીને વાત કરી કે પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ, when he was prime minister and there was some communal disturbance in some Kanpur or somewhere, then Nehru wanted to visit that place. Nehru wanted to visit that place, but curfew was declared. So the district magistrate told the prime minister who had come there, they were sitting in the circuit house, but that collector asserted that Mr. Prime Minister, I will not allow you to visit your constituency or this area because that area is under curfew. And I have declared curfew, and the curfew is declared to make the situation peaceful. Make the situation peaceful. So your visit may endanger the peaceful process. So if you don't obey my orders, who says? Collector says. To whom he says? To the prime minister of the country. If you don't obey my orders, then I will be compelled to arrest you. વડાપ્રધાનને કહે છે કે તમે જો આ મારો નિયમ નહીં માનો તો મારે તમારી ધરપકડ કરવી પડશે. કોને કહે છે? વડાપ્રધાનને કહે છે. વડાપ્રધાનને કહે છે કે મારે તમારી ધરપકડ કરવી પડશે, કારણ કે અહીંયા મેં કર્ફ્યુ જાહેર કરેલો છે અને કોઈ નહીં જાય તો પ્રાઇમ મિનિસ્ટર પણ નહીં જાય, એટલે નહીં જ જઈ શકો. તો આ જે સ્પિરિટ છે, જે એ નિયમ પ્રમાણે કરવાનો આગ્રહ છે. અને નિયમ શેના માટે છે? તો કે આખા વિસ્તારમાં શાંતિ સ્થાપવાની છે, અને શાંતિમાં અશાંતિ પેદા કરવાની સંભાવના પણ ઊભી નથી કરવાની. એટલે તમે અશાંતિ ઊભી કરવા નથી જ આવ્યા, પણ તમે કંઈક કરવા જાઓ છો ને એમાંથી અશાંતિ પેદા થશે તો એના માટે હું જવાબદાર છું, એટલે હું નહીં એલાઉ કરું. I will not allow you to go. This is the limit. I am drawing this line. If you cross it, I will arrest you. And Nehru understood. એને વિઝિટ લેવાનું મોકૂફ રાખ્યું. હવે તમે વિચાર કરો,
એવી રીતે તમને બીજો એક દાખલો આપું કે આપણે ત્યાં LR દલાલ, લલિતચંદ્ર દલાલ થઈ ગયા, who was the last ICS officer in Gujarat state. He was chief secretary at the time of Chimanbhai Patel when he was chief minister in 1974. So LR Dalal, earlier after Masuri training and other things, he was posted as district magistrate Bharuch, and Bharuch was having wide Muslim population, large Muslim population, અને ત્યાં કોઈક ડિસીઝ હતો અને એનું વેક્સિનેશન કરવાનું હતું. આપણે કોરોનામાં જે વેક્સિનેશન કર્યું એમાં એ સમયે કોઈક બીજો એવો ડિસીઝ આવ્યો અને એમાં વેક્સિનેશન કરવાનું હતું. એ શીતળાનું હશે કે બીજું હશે, જે કંઈ હોય તે. પણ એટ ધેટ ટાઈમ ધ મુસ્લિમ વિમેન, દે વેર નોટ રેડી, બુરખાધારી બહેનો, મહિલાઓ, તો એ કહે છે કે અમે તો ડૉક્ટર પાસે અમારું રસીકરણ કરાવવા જઈએ નહીં, કારણ કે અજાણ્યા પુરુષ પાસે, પર પુરુષના હાથે અમે કંઈ એવું બધું લઈએ નહીં ને અમે જ કરાવીશું નહીં. હવે દેટ વોઝ અ લો એન્ડ ઓર્ડર પ્રોબ્લેમ કે રસીકરણ ન કરાવે તો રોગચાળો ફેલાય ને કંટ્રોલમાં ન રહે તો નિરંકુશ રીતે તો બધી મુશ્કેલી ઊભી કરી દે આખા સમાજમાં. એટલે એલા દલાલ થોટ અબાઉટ ઇટ, અને પછી એને વિચાર કર્યો કે હું ઇન્જેક્શન આપવાનું શીખી જઉં તો. એટલે એને પેલી બહેનોને બોલાવી, એને કહ્યું કે તમે મને શું ગણતા, કે તમે તો અમારા ભાઈ જેવા છો, તમે અમારા બાપ જેવા છો, યુ આર લાઈક અવર ફાધર. તો કે આઈ હેવ લર્ન હાઉ ટુ ગીવ યુ ઇન્જેક્શન, તો હું ઇન્જેક્શન આપું તો તમે લેશો? તો કે હા લઈશું. તો કલેક્ટર લર્ન હાઉ ટુ ઇન્જેક્ટ, અને વેક્સિનેશનનો પ્રોગ્રામ આગળ ચાલ્યો. એને વધારે કરવું ના પડ્યું, થોડોક જ એક કરવો પડે. તમારે આવું જે કંઈ કરવાનું હોય એ તો તમારે લોકોને ખબર પડે કે કલેક્ટર પણ ઇન્જેક્શન આપવા તૈયાર છે, અને એના ફોટા પબ્લિશ થયા તો પછી કલેક્ટર સિવાયના બીજા પાસેથી પણ, ડોક્ટરો પાસેથી પણ લેવાવા માંડ્યા, અને રસીકરણનો પ્રોગ્રામ આગળ ચાલ્યો. એટલે તમે જુઓ કે આવા જે સેન્સિટિવ ઇસ્યુ વખતે એક પબ્લિક સર્વન્ટ એનો કેવો ઉકેલ કરે છે. હા, જ્યારે કાયદાનો અમલ કરવાનો હોય ત્યારે કેવી રીતે એસર્ટ કરે છે કે નથિંગ ડુઈંગ, આમ જ કરવું પડશે, નહીં તો હું તમારી ધરપકડ કરીશ, આવું પ્રાઇમ મિનિસ્ટરને કહી શકે. આવી અપેક્ષા સિવિલ સર્વન્ટ પાસે છે. એને કાયદાની અમલવારી એને કરવાની છે, એને પૂછવામાં આવશે, પેલા તો જતા રહેશે. એટલે એને પેલાને સમજાવવાનું છે કે સાહેબ તમે અત્યારે તમે બાજુ પર રહો અને મને શાંતિની સ્થાપનામાં મદદ કરો, અને શાંતિની સ્થાપનામાં અવરોધ પેદા થાય એવું કાંઈ ન કરો. એટલીસ્ટ મહેરબાની કરીને અત્યારે લોકોને મળવા જવાનું ટાળો. હવે આ જે બાબતો છે તે આ શેષાને કરી બતાવ્યું, એ LR દલાલે પણ કરી બતાવ્યું, અને નહેરુના વખતમાં પેલા કલેક્ટર હતા એણે પણ કરી બતાવ્યું. એવી રીતે પબ્લિક સર્વન્ટ પણ સરસ આવ્યા છે, ઇલેક્ટેડ પણ. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીની વાત કરો તો એ રેલવે મિનિસ્ટર, અને રેલવે એન્જિન ચલાવનારો તો રેલવેનો એન્જિનિયર છે, એટલે પેલો મોટરમેન છે જે ચલાવે છે એન્જિન. પણ અકસ્માત થાય તો એને એવી રીતે નથી ચલાવવાનું, એને ધ્યાન રાખવાનું છે, અને અમારે એનું સુપરવિઝન કરવાનું છે કે એ બધું કામ બરાબર જ કરે. એના બદલે if accident occurs and many bogies derail and people are injured or people are killed due to that accident, then railway minister offered his resignation કે હું મારું રાજીનામું આપું છું. રેલવે મિનિસ્ટર કે આજે કોઈ આવું કંઈ કરતા જ નથી. એટલે એની એક આખા તંત્ર પર અસર પાડવા માંગે છે કે આઈ એમ એકાઉન્ટેબલ. આપણે જે લીડરશિપની વાત કરીને ને ગુડ ગવર્નન્સની વાત કરી, એમાં એકાઉન્ટેબિલિટી, આઈ એમ એકાઉન્ટેબલ, આને માટે હું જવાબદાર છું. હા, એ રેલવે મિનિસ્ટર ફીલ કરે છે કે આઈ એમ એકાઉન્ટેબલ ફોર ધીસ એક્સિડન્ટ એન્ડ હી રિઝાઇન. એટલે આ પ્રકારની જે વસ્તુ છે તે ઉદાહરણ દ્વારા લોકોએ સમજવાની છે કે આપણે નિયમનો અમલ કેમ કરાવવાનો છે. પેલાથી જુદા પડવા માટે નહીં, પણ તમારી ફરજ છે. ઇટ ઇઝ યોર ડ્યુટી ટુ પરફોર્મ. હા, અને સેન્સિટિવ બાબતો વખતે, એ સિચ્યુએશન વખતે યુ શુડ રાઇઝ ટુ ધ ઓકેઝન. એ વખતે તમે રાજકારણીઓને, તમારા બોસીસને સમજાવો કે આખરે હું એ રૂલ ઓફ લો, હા, લો એન્ડ ઓર્ડર, એની મારી જવાબદારી છે, એને પરિપૂર્ણ કરવામાં તમે મને મદદ કરો. આ બાબતો છે. થેન્ક યુ સો મચ વેંકટેશ સર. આમ તો હજી હું પર્સનલી કે થોડોક ટાઈમ છે નહીં આપણી પાસે, નહીં હજી અમુક એક્ઝામ્પલ્સ શેર કરો કે ક્યાંક ને ક્યાંક એમાં કેવું થાય છે કે ટ્રુ ડ્યુટી ઓફ ઓફિસર એનું જિક્ર હંમેશા એક્ઝામ્પલ્સ થ્રુ વધારે સારી રીતે થાય છે. અને તમે જે એક્ઝામ્પલ આપ્યા એમાં બંને વસ્તુ સારી રીતે રિપ્રેઝન્ટ થઈ કે ઓથોરિટી બટ રિસ્પોન્સિબિલિટી, કોમ્બિનેશન ઓફ બોથ. તમારી પાસે એઝ અ
as a selected officer post, you have such authority, but with very important Responsibilities. responsibilities. So officer બન્યા પછી એ authority, proper utilization of authority with proper responsibility, આ આખું સ્ટેટમેન્ટ સાર્થક કરવું બહુ જરૂરી છે, આઈ થિંક. અને અત્યારે રજા પહેલા હજી તમને આ સ્ટેટમેન્ટ વિશે થોડું ડીપમાં કહેવાનું પસંદ કરીશ સર, કે ઓથોરિટી અને રિસ્પોન્સિબિલિટીની જે આ રિલેશનશિપ છે ઓફ અ પ્રોપર ઓફિસર, ઓફ અ ગુડ ઓફિસર, એના વિશે થોડુંક જસ્ટ એક તમારા થોડા શબ્દો, કન્ક્લુઝિવ શબ્દો, કે આપણી ફ્યુચરિસ્ટા સિરીઝનું આ સેશન, પાસ્ટનું સેશન જે છે, તો એના કન્ક્લુઝિવ શબ્દો તમારા તરફથી રહેશે કે વોટ ઇઝ બરાબર ઓથોરિટી છે. એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ ઓફિસર ઇન અ શોર્ટ સ્ટેટમેન્ટ, થોડું બરાબર કન્ક્લુઝિવ છે. એટલે રિમાર્ક દાખલા તરીકે આ સેશન. આપણે એક્ઝામ્પલ લઈને વાત કરીએ કે ડિસ્ટ્રિક્ટ મેજિસ્ટ્રેટ ઇઝ અ ડિસ્ટ્રિક્ટ કલેક્ટર, હી ઇઝ ધ ચીફ સેક્રેટરી એટ ધ ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલ, he is an important officer at the district level, so he has all powers. He has not to rush to the secretariat for seeking orders of his superiors. He has to decide for his own jurisdiction. કલેક્ટર નો જે એરિયા છે, ડિસ્ટ્રિક્ટ એરિયા છે, ડિસ્ટ્રિક્ટ જ્યુરિસ્ડિક્શન છે, એમાં કંઈ પણ થયું, હા, એ રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો, એ કંઈક ભ્રષ્ટાચારનો સ્કેમ થયો, કે કંઈક એક્સિડન્ટ થયો, કે કંઈક માઇગ્રેશન થયું, ને કંઈક મોટી આખી સિચ્યુએશન ઊભી થઈ જે અનયુઝ્યુઅલ છે, જે થવી ન જોઈએ, એવું કંઈક પેદા થયું છે, તો એ તરત ને તરત એ પોતે નિર્ણય લેશે. એની ઓથોરિટી છે, પણ તમે જે કહ્યું તેમ ઓથોરિટી અને રિસ્પોન્સિબિલિટી, હા, ઓથોરિટી અને પાવર્સ તો છે જ, કારણ કે બિંગ અ હેડ ઓફ ધ ડિસ્ટ્રિક્ટ હી હેઝ ઓલ ધ પાવર્સ, but he has to exercise those powers responsibly with discretion. ડિસ્ક્રીટ ઓથોરિટી, એ તમારે બહુ જ વિવેકપૂર્ણ રીતે તમારે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે. એટલે જવાબદાર, આપણે જે લીડરશિપથી શરૂઆત કરી હતી કે યુ બિહેવ એઝ અ રિસ્પોન્સિબલ લીડર. નોટ ઓનલી અમારી પાસે પાવર છે એટલે તને મગજ મારીને હું તને જેલમાં નાખી દઉં છું, જેલમાં નાખવાનો પાવર કલેક્ટરને છે ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલે, પણ એ બિનજરૂરી એનો દુરુપયોગ ન કરે, એ જવાબદારીપૂર્વક કરે. જેને એન્ટી સોશિયલને મૂકવાનું હોય તો અંદર મૂકી જ દે, પણ કોઈક એનજીઓ નો માણસ છે, કોઈ બીજો કોઈ છે, કોઈ સેવાભાવી છે, અને એની સામે બિનજરૂરી રીતે કેરેક્ટર એસેસિનેશન થયું છે, ચારિત્ર હનન થયું છે, એને ક્યાંક ફસાવી દેવામાં આવ્યો છે, ત્યારે વિવેકપૂર્વક નિર્ણય કરશે કે નહીં, આ ક્યાંક આ માણસ એવો લાગતો નથી, આ બીજી બધી સ્ટ્રેટેજીનો, એના બધાનો ભોગ બની ગયો લાગે છે, તો એ વખતે એનું રિસ્પોન્સિબિલી, એનું બિહેવિયર હોવું જોઈએ. એટલે આ કલેક્ટર લેવલે આજે સુપિરિયર ઓફિસર, સિવિલ સર્વન્ટ થાય છે ને, એમને પહેલા તાલુકા લેવલે અને ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલે જ અનુભવ લેવાનો હોય છે, અને પછી દે રાઇઝ ટુ ધ સેક્રેટરીએટ, અને ધેન દે બીકમ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર્સ ઓફ ધ કોર્પોરેશન્સ, ધેન દે બીકમ સેક્રેટરીઝ ઓફ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ ઓફ ધ સેક્રેટરીએટ. પણ એ પહેલા દે હેવ રીચ field experience at the village, taluka, block and district level, and later on at the corporation level, public sector experience also, public sector undertakings. એટલે આ બધો અનુભવ લેતા 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 પછી સચિવાલયના વિભાગમાં જાય છે, અને એને કારણે he has a good base of field experience. એટલે તમે જે વાત કરી તે ઓથોરિટી એ તો એને મળે જ છે, એ જેમ જેમ the moment you go higher and higher, your authority increases, your power increases, you can do this, you can do that. But when you are given more authority, then you have to become more responsible, more compassionate, more service minded, more welfare oriented. આ બધી વસ્તુઓ તમારામાં આવી જોઈએ. તમે જે એથિક્સ શબ્દ વાપર્યો, એટલે નીતિમત્તા, આ મારી ઓથોરિટી છે, એ માત્ર ઓફિશિયલ ઓથોરિટી છે, મોરલ ઓથોરિટી છે, કે પબ્લિક ઓથોરિટી છે, જાહેર સત્તા મંડળ, જાહેર રીતે મને આ મંડળને અમુક સત્તાઓ આપવામાં આવી છે, જાહેર રીતે એટલે વિધાનસભામાં, કે કલેક્ટરને આટલા પાવર્સ, ડીડીઓને આટલા પાવર્સ, કમિશનરને આટલા પાવર્સ, તો એની અંદર એની મર્યાદામાં રહીને વિધિન ધેટ ફ્રેમવર્ક ઓફ રૂલ્સ ઓફ જ્યુરિસ્ડિક્શન ઓફ ઓથોરિટી યુ હેવ ટુ પરફોર્મ. અને એ પરફોર્મ કરતી વખતે તમારે જવાબદારી અને સહાનુભૂતિ અને કલ્યાણકારી માર્ગ, એ બધું તમારે જોવાનું છે, વેલફેરિઝમ જોવાનું છે, સર્વિસ ઓરિએન્ટેડ રહેવાનું છે, અને લોકોને, વાઇડર પબ્લિકને તમારી જે કંઈક નિર્ણયો લીધા છે એનો લાભ મળે, અને લોકો જોઈ શકે
ટ્રાન્સપેરન્ટલી જોઈ શકે કે ના સાહેબ બરાબર કામ કરી રહ્યા છે. હવેના લોકો તો તમે જુઓ જ છો કે ફટ દઈને વિડીયો ઉતારીને અપલોડ થાય છે ને વોટ્સએપ પર ને બધે થાય છે, બરાબર, ફેસબુક પર. એટલે તમે જે કંઈ કરો છો એને લોકો બહુ ઝીણી નજરે, માઇક્રોસ્કોપિક ઓબ્ઝર્વેશન, યુ આર અંડર માઇક્રોસ્કોપિક ઓબ્ઝર્વેશન ઓફ ધ પીપલ, એ લોકો જુએ છે અને બધું એ કરી લે છે, કેચ કરી લે છે, બરાબર, અને પછી એને વાયરલ કરે છે. ત્યારે તમે ટ્રાન્સપેરન્ટ એવા હો કે તમને કોઈ એનો ડર ન હોય, તમે તમારો ઓથોરિટી બિલકુલ મર્યાદામાં જ વાપરતા હોય, તમારી જે કંઈ મર્યાદા છે એની બહાર ન જતા હો, અને જે કંઈ તમે કરો છો એ લોકોની સેવા અર્થે કરો છો. એટલે આ બધું ફિલ્ડ એક્સપિરિયન્સમાં આ બધી બહુ જ મહત્વની બાબતો બને છે, અને આપણું તંત્ર બરાબર ગોઠવાયેલું છે કે એમને ફિલ્ડ એક્સપિરિયન્સ વધારેમાં વધારે આપવામાં છે, કે ત્યાં એ લોકો પ્રજાની બહુ જ નજીક આવે છે અને એવા પ્રશ્નોને બરાબર ફેસ કરે છે, સામનો કરે છે, અને એમાં ઉકેલ કેવી રીતે લાવે છે એમ કરતા કરતા આગળ વધે છે. અને ધ હાઈએસ્ટ લેવલ ઇઝ ધેટ ઓફ ચીફ સેક્રેટરી, that is the Everest of administration for selected public servant. Thank you so much for this great conclusive remarks કે એક આદર્શ ઓફિસર કેવી રીતે બનવું. હું બધા જ સેશન્સનું અગર કન્ક્લુઝન લઉં છું, બધા જ સેશન્સનું, કે કેવી રીતે એક કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સની તૈયારી કરવા માટે માઇન્ડસેટ ઊભું કરવું, કેવી રીતે તૈયારી કરવી, કયા ફેક્ટર્સ ધ્યાનમાં રાખવા. બાકી માર્કેટમાં આવું તો અવેલેબલ છે કે આ બુક્સ વાંચી લેવાની, આ બુક્સ વાંચી લેવાની. ના, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું કે આપણે પાછળ ઘણા સેશન્સમાં ઘણી વાર કીધું કે એક્ઝામ પ્રિપરેશન કેવી હોવી જોઈએ, કેવી રીતે કરવી જોઈએ, શેમાંથી કરવી જોઈએ. આ બધા જ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ આપણે આ ફ્યુચરિસ્ટા કેરિયરની આખી સિરીઝમાં ડિસ્કસ કર્યા. અને એમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ આજનું સેશન કે એ તૈયારી કરતી વખતે અને કર્યા પછી, એક્ઝામ ક્રેક થયા પછી, ઓફિસર બન્યા પછી પણ કેવી રીતે વર્તવું એઝ અ ઓફિસર, અને બી એક્ઝામ્પલ સાથે, ઓથોરિટી અને રિસ્પોન્સિબિલિટીની સાથે. તો આ બધી જ વસ્તુ આપણે આ 5 સેશન્સની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક બહુ જ પ્રોપરલી રીતે ડિસ્કસ કરી. સો થેન્ક યુ સો મચ લંકેશ સર ફોર ઓલ ધીસ ગ્રેટ વર્ડ્સ. એક એક વર્ડ્સ બહુ જ કિંમતી હતો. જે અંદાજમાં બોલાયો એ અંદાજ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતો, કેમ કે ખાલી કહેવું બહુ ઇઝી છે, બટ સામેવાળાને એ વસ્તુ સમજાય, એ માને અને અનુસરે, ત્રણેય વસ્તુ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સો થેન્ક યુ સો મચ ફોર ઈચ ઓફ યોર વર્ડ્સ લંકેશ સર. થોડી સમય મર્યાદા આપણી પાસે છે એટલે મારે સેશન્સને આજે પૂરું કરવું પડશે, નહીતર હજી વધારે ડિસ્કસ કરીએ તો આપણે આ જ મુદ્દા ઉપર, કેમ કે ધીસ ઇઝ અ એન્ડલેસ ટોપિક ઓફ માઇન્ડસેટ એન્ડ માઇન્ડસેટ ડેવલપમેન્ટ. સો થેન્ક યુ સો મચ લંકેશ સર ફોર ઓલ ધ સેશન્સ, પાછળ 5 સેશન્સ માટે. અને ડિજિટલી આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક વ્યુઅર્સને આ જ પ્લેટફોર્મ પર આ જ રીતે મળતા રહેશું. લિંક્સ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે જ, હું ફરીથી આખું ડિસ્ક્રાઇબ નહીં કરું તમને, પણ યસ, વી આર હિયર ટુ સર્વ, we are here to solve your any sort of your queries. So please Welcome. ask us your any type of query. Viewers, હું ફરીથી તમને કહું છું, કોઈ પણ ક્વેરી હોય તમારી યુટ્યુબ ચેનલ અને ફેસબુક પેજ પર શેર કરજો. થેન્ક યુ સો મચ લંકેશ સર અગેન. Thank you, thank you, thank you. થેન્ક યુ વ્યુઅર્સ અગેન. થેન્ક યુ સો મચ. જય હિન્દ.